सन्दीप लामिछानेलाई न्याय मार्न पाइँदैन अमेरिकन एम्बेसी मुर्दाबाद अमेरिकन एम्बेसी लखेट्ने ठुलो कुरा हुँदै होइन नि हामी 10,000 जना नेपाली एक हुँ त ल भाग्छ कि भाग्दैन अमेरिका आफै थाहा हुन्छ संसदहरुलाई बोलौँ भनेको के भन्छन् भनेको त अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै मिल्दैन रे नेपालमा हरेक मुद्दा विचाराधीन छ क्यान्टोनमेन्ट काण्ड विचाराधीन छ व्हाइट बडी विचाराधीन छ हैन सबै त विचाराधीन छ कि छैन हैन मलाई त डर पनि छैन मलाई मर्ने डर छ नि बाँकी कुरा केको डर भनेर चाहिँ निस्क्यायो त्यसपछि अमेरिकामा नि के चिठी पुग्यो रे भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सन्दीपलाई भिजा नदिनु सन्दीपलाई भिजा दिने बित्तिकै अरू पनि फुटबल खेलाडी छन् क्रिकेट खेलाडी पनि छन् यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई नि गाह्रो हुन्छ सबैलाई गाह्रो हुन्छ अमेरिकामा नि चिठी पुगेपछि युएस एम्बेसीमा नि मेल आइसके पछाडी चाहिँ उनीहरु फेरि सोच्न बाध्य भए रे स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन यही जेठ 17 गतेदेखि 30 गतेसम्म 7 प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्भावना सकियो हैन त सन्दीप लामिछानेको विश्वकप खेल्न पाउने अब एउटा मात्र आशा हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जनताले अस्ति जनताको आवाज जुन सुनियो नि त हैन जनताको आवाज सुनेर जतिखेर अदालतले चाहिँ एउटा न्याय दिन बाध्य भयो त्यसै गरेर पुनः फेरि एउटा अमेरिकन एम्बेसीले पनि हाम्रो आवाजहरु हाम्रो कुराहरु नसुन्ने भन्ने हुँदैन के हैन तपाईलाई थाहा छ होला सोमालियाको घटना सोमालियामा एम्बेसीलाई नि लहट्या हो नि त थाहा छ हजुरलाई है अरू देशमा जतिखेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो खालको घटनाहरू छ तर हामीले एउटा सानो कुराको लागि हामीले त्यत्रो लहट्ने नै कुरा त हामीले गर्दैनौँ तर के छ भन्दाखेरि तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले जुन अमेरिकाले चाहिँ जुन मलाई आई हेभ सम कम्प्लेन विथ अमेरिका हैन आई जस्ट वान्ट टु से मिस्टर प्रेसिडेन्ट बिडेन and also the ambassador of United States of America from the Holy Land of Nepal, from the land of Pashupatinath, from the land of Lord Buddha. I just want to request our Sandip Lamichhane is an international player who has already made his record by taking more than 100 wickets in he had already made one record. He had lots of records like that. He is our pride. He is our hero. And our court has already declared him as innocent and it has the case has already been declared from the High Court of Nepal. Please make him considering him as an innocent person, innocent player of Nepal. International ICC, especially I just want to request ICC has maintained cricket as a game of harmony, game of unity and game of equality. If you consider the sports, then none of the country is superior or none of the country is inferior. None of the country is rich or none of the country is poor. It's a game of dignity. It's a game of harmony. It's a game of humanity. By considering all the national mankind, by considering all the humanity, by considering all the laws and everything that you have made, Nepal is in severe crisis now. In front of international court, in front of United States of America, in front of United States, United Nations, with the Human Rights Commission and everyone from all over the world. And it's a critical time for us, all of the Nepalese, to be united. Nepal has been a poor because we are not united. Nepal is not a poor country. I just want to request United States of America, Embassy of America to provide the visa for Sandip Lamichhane from all the youths of Nepal, from all the citizens of Nepal, from all the cricket lovers from all over the world, from all over the world who love Sandip Lamichhane and Nepali cricket. It's our humble request for United Nations, United Embassy of America and American government to provide him the visa. If you don't provide the visa right now, then we'll consider it as a lot of discrimination for the poor country like Nepal. We just want to consider ICC, you are discriminating us, you are discriminating between poor country and rich country, and America, you are the organizer country. Please keep your utmost request of your country, keep the utmost request of the cricket history, keep the respect for all the players, keep the equality for all the players and provide the opportunity for Sandip Lamichhane to play. There is no 3 hole, first hole, second hole and third hole. There is only 1 hole. We are moving on the same boat. If this boat will collapse, then everybody, all of us will collapse. You are doing the geopolitics all over the world. You are just dividing the world and you are applying the formula divide and rule, and we are just want to unite our country. And sports is for the unity. Sports unites all over the world. Sports unites, maintain the discipline. Sports maintain the harmony. Sports maintain the respect. Sports maintain the courage for all of us. And all the Nepalese youths who are aspiring to be like Sandip Lamichhane, all the people from all the poor countries of the world who just want to do something by living at their country. Hazur.
हिजो तपाईँले अलिकति विवादित अभिव्यक्ति दिनुभयो भनेर बजारमा चर्चा छ कि ट्रोल आइरहेछ युएस एम्बेसीलाई खेल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब युएस एम्बेसीले यति हाम्रो जस्तो देशहरूलाई यसरी नै हेपी राख्ने, हाम्रो खेलाडीहरूलाई जान नदिने, नेपालका भएका हिराहरू राम्रा मान्छेहरू लिएर जाने, हाम्रो देशको शिक्षामा प्रहार गर्ने, स्वास्थ्यमा प्रहार गर्ने, भर्खरै एकजना ल्याएर मलाई मिडियामा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकाको एउटा ओपन के सोसाइटी भन्नेले चाहिँ नेपालमा अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर मिडियाहरूलाई पनि किनेर दुनियाहरूलाई किनेर गरिरहेको छ अरे होइन। यस्तै गर्ने हो भने तपाईँलाई संसारको इतिहास थाहा छँदैछ। एन्टी अमेरिकन मुभमेन्ट चे गुएभाराले जसरी क्युबा र साउथ अमेरिकामा एउटा एन्टी अमेरिकन मुभमेन्ट सुरु गर्नुभएको थियो, जसरी ओसामा बिन लादेनहरूले एन्टी अमेरिकन मुभमेन्ट जब साउदीदेखि लिएर यो देशहरूमा मुभमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै हाम्रो नयाँ पुस्तालाई यिनीहरूले चाहिँ भनौँ न हाम्रो देशलाई सधैँ गरिब छ भनेर पढाउने। भिजा पाएन भने तपाईँ त्यो एन्टी अमेरिकन मुभमेन्ट चलाउने। अब एन्टी अमेरिकन मुभमेन्ट अहिले संसारभरि चलिरहेछ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? चाइनामा पनि चलिरहेको छ, रसियामा पनि चलिरहेको छ। यिनीहरूले युनाइटेड नेसन भनेर बनाए, युनाइट गरेका छैन। अमेरिकाले इजरायल प्यालेस्टाइनको युद्धमा सजाउन हेल्प गरेका छैन। रसिया प्यालेस्टाइनमा पेट्रोल छर्किने काम गरेछ कि छैन? गरिरहेछ। नेपाल जस्ता देशहरूलाई, सोमालिया जस्ता देशहरूलाई, कङ्गो जस्ता देशहरूलाई पिस फोर्स भनेर यिनीहरूले युद्ध फोर्स पठाइरहेछ त्यहाँनिर। खास गर्नु पर्दाखेरि युएनले पनि युनाइट गरेको छैन। तर म अमेरिकाको विरोधी हो। अमेरिका जस्तो देशहरूले गरिब जस्ताहरूलाई सधैँभरि गरिब राख्नका लागि युके, युरोपियन युनियन, दुनियाँभरिका युनियन बनाएर यिनीहरूले अनेक तरिकाले नेपाल जस्तो देशलाई सधैँभरि भ्रममा राख्ने, सधैँभरि गरिब बनाउने, सधैँभरि यो खाले गराउने भनेको छ। अमेरिकाले मेसेज लगाइदिने ठुलो कुरा हुँदै होइन नि। हामी 10,000 जना नेपाली एक हुँ त ल, भाग्छ कि भाग्दैन अमेरिका आफै थाहा हुन्छ। अब अमेरिकन एम्बेसीले चाहिँ पूर्णपाठलाई कारण देखाइरहँदाखेरि नेपाली पक्षबाट खास गरी क्यानका पदाधिकारीहरू, खेलकुद मन्त्री लगायत अन्य पदाधिकारीहरूबाट जुन भूमिका खेलिनु पर्थ्यो त्यो पर्याप्त छ कि छैन? अलिकति दुःख लागेको छ मलाई यो कुरामा पनि। खास सन्दीप लामिछाने साँच्चीकै एक्लो भएको छन् के। मैले सुरु दिनदेखि हेरेको छु। म हिजो हामी त्यहाँ बसिरहेको थियौँ होइन। अनि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी आएर बाहिर आएर कराइरहेछौँ होइन। तर क्यानले त्यतिखेरसम्म बोलेन जतिखेरसम्म अदालतले न्याय दिएन। बोलेन नि त होइन। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीहरू बोलेन नि त। संसदहरूलाई बोलौँ भनेको के भन्छन् भनेको त हामी संसद भनौँ न त, त्यो संसदको मताधिकार के भन्छ अरे मान्यताभित्र बोल्न, यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै मिल्दैन अरे। नेपालमा हरेक मुद्दा विचाराधीन छ। क्यान्टोनमेन्ट काण्ड विचाराधीन छ, वाइट बडी विचाराधीन छ होइन। सबै त विचाराधीन छ कि छैन? सबै कुरा विचाराधीन छ। त्यो कुरामा बोल्न नबोल्ने भए संसद, मैले चाहिँ के भने भन्दा धन्न म संसद भइन्छ, धन्न विष्णु पौडेलले छलकपट गरेर मलाई लड्न दिन्छन्, म बोल्छु भनेर अनि म निस्क्या हो कि। संसद भएर बोल्न मिल्दैन भनिसकेपछि म त संसद होइन। मलाई त डर पनि छैन, मलाई मर्ने डर छैन, बाँकी कुरा के को डर भनेर चाहिँ निस्क्या हो। त्यसपछि नजिकै छ, समय घर्किँदै छ होइन। हजुर, सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। आगामी कदम चाहिँ के रहन्छ? अब हिजो रातभरि हामी पशुपतिमा बसेर जब त्यो जब इन्टरनेसनल गेम भन्ने त सुरुदेखि नै थाहा थियो होइन। यो सन्दीप लामिछानेलाई फसाउनका लागि, सन्दीप लामिछानेलाई खेल्न नदिनका लागि अहिलेबाट होइन धेरै अगाडिदेखिको प्रयास हो है। जुन तरिकाले एउटा नेपाली खेल अगाडि बढ्दै जाँदा, नेपालको ब्याट्सम्यानहरू अगाडि बढ्दै जाँदा, नेपालको बलरहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो के भइरहेको थियो भन्दाखेरि दुनियाँभरिहरूलाई नेपालमा एउटा क्षेत्र अगाडि गयो भने बाँकी सबै क्षेत्र अगाडि जान्छ के। जस्तो नेपालमा क्रिकेट अगाडि जाने बित्तिकै अहिले महिला क्रिकेट अगाडि गएको छ होइन। महिला फुटबल उत्तिकै अगाडि गएको छ होइन। अहिले हाम्रो आफ्नै फुटबल अगाडि गएको छ। नेपालको राजनीतिमा युवाहरू अगाडि बढिरहेछन्। नेपालको डक्टरहरूमा नि युवाहरू अगाडि बढिरहेछन्। इन्जिनियरमा, किसानहरूमा, श्रमिकमा, अहिले एटलिस्ट भनौँ न पत्रकारितामा पनि त नयाँ युवाहरू सबै कुराहरू अगाडि आइरहेछन् नि त। हो, त्यो भएर नेपाल जस्तो देशलाई गरिब राख्नका लागि, यिनीहरूलाई गर्नका लागि हो मैले नेपालको तर्फबाट एउटा मिडियाहरूले आफ्नो तर्फबाट गरिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। तर कान्तिपुर लगायतका मिडियाले त यो कुराहरू त्यति साह्रै गर्दैनन् होइन। मुख्य एउटा यो मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले होइन। अब अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले बाटोमा, सडकमा अहिले देशैभरिबाट अस्ति हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। यहाँ पनि गऱ्यौँ, पूर्व गऱ्यौँ, पश्चिम गऱ्यौँ। म एकै दिनमा कपिलवस्तुमा आन्दोलन गरेर, बुटोलमा आन्दोलन गरेर आएर माइतीघरमा एकै दिनमा आन्दोलन नि गर्न हामी गऱ्यौँ। यति आन्दोलन गरेँ, यति दुःख गरेँ। हजुर, तपाईँले अब कान्तिपुरले आवाज उठाएन भनेर भन्नुभयो होइन। छेउमा सरकारी पीडित छन्, तपाईँले कहिले आवाज उठाउनु भयो? उठाएको छु मैले, उहाँहरूकोलाई आवाज उठाएर आएको। अहिले पनि म आवाज उठाउँछु। सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, मलाई लिस्ट दिनुहोस्, म कारवाही गर्छु, हाम्रो सरकारले कारवाही गर्छु भनेको छु मैले। सहकारी पीडित गृहमन्त्रीज्यूको नाम मुछिएको छ होइन। अब जसको मुछियो भने त अनुसन्धान हुन पर्यो। यति सहकारीको छानबिन गर्दाखेरि होइन, अहिले गृहमन्त्रीले गरेको काममाथि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुन कैलाश सिरोयामाथि कारवाही गर्नुभएको छ नागरिकता काण्डमा, एउटा देशलाई सधैँभरि अन्धकारमा राख्ने, सधैँभरि भ्रममा राख्ने एउटा भ्रान्तिपुरको रूपमा चलेको कान्तिपुरले जुन अहिले एउटा गरेको छ त्यसलाई मैले एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। तर त्यो मात्र काण्ड छानबिन गरेर पर्याप्त छैन।
तपाईँले सहकारी काण्ड पनि छानबिन गर्नै पर्छ, वाइडबाडी काण्ड पनि छानबिन गर्नै पर्छ। तपाईँले भनौँ न त क्यान्टोनमेन्ट काण्डदेखि लिएर यो सबै काण्डहरू हामीले 70 करोड काण्डदेखि लिएर सबै काण्ड छानबिन गर्नुपर्छ। तपाईँले हामी काँधमा बोकाएर त्यसको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ कि भगवान बनाउनुपर्छ, हामी बनाउँछौँ। तर तपाईँले अहिले जे गर्नुभएको छ सही गर्नुभएको छ। हामीले सहीलाई सही भन्ने हो, गलतलाई गलत भन्ने हो। हिजो निर्मलाको लागि नि आवाज उठाएको, हिजो भनौँ न आरतीको लागि नि आवाज उठाएको, हिजो किसानका लागि पनि हामी अनसन बसेको, हिजो हामी मजदुरका लागि पनि आवाज उठाएको, हिजो हामीले यातायात व्यवसायहरूका लागि पनि आवाज उठाएको, व्यापारीका लागि आवाज उठाएको। आज हामी यो सहकारी पीडितका लागि पनि आवाज उठाउन म हिजो आउन खोजिरहेको थिएँ, आवाज उठाएको। उतातिर हाम्रो रत्नपार्कमा अहिले अनाथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारको लागि बस्नु भएको छ, उहाँको लागि पनि आवाज उठाउँछौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि, युवाको लागि, देश बन्छ भने यो देशका लागि आवाज उठाउन तयार छौँ। हामी कसैको व्यक्तिको भक्त होइन, हामी नेपाल आमाको भक्त हो। हामी कसैको व्यक्तिको पुजारी होइन, हामी गोरखनाथको पुजारी हो, हामी पशुपतिनाथको पुजारी हो। तपाईँले निर्मला पन्तको हुन्छ नि त्यो भन्दै गर्दाखेरि गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले चाहिँ 72 घण्टाभित्र फाइल खोल्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन, यो विषयमा चाहिँ के हुँदैछ? फेरि फाइल खुल्छ, फेरि पनि निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई चाहिँ जनताले चिन्ने मौका पाउँछ? थोरै भनिदिनुहोस् न। अब म चाहिँ यसैको अलिकति अपराधको केसहरू हेर्नुहुन्छ भने होइन, निर्मला पन्तको केसमा है, म अब हाम्रो हस्पिटल भनेको मुख्य अस्पताल टिचिङ हस्पिटल, जहाँ चाहिँ सबै बलात्कारका केसहरू, अपराधका केसहरू, दिनमा 20वटा बलात्कार हुन्छ कि नेपालमा 400 बलात्कार प्रयास हुन्छ। अब यो निर्मला पन्तको केस चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ, मैले पनि अलिकति इन्भेस्टिगेसन मैले 3-4वटा केसहरू हेरेँ। एउटा निर्मला पन्तको गरेको अध्ययन, अर्को भनेको हाम्रो यो एउटा चाहिँ महेश बस्नेतहरूले एकजनालाई फसाउनु भएको छ कि, एउटा चाहिँ यो अर्को एकजनालाई होइन लम्बोदर नेपानी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउनु भएको छ महेश बस्नेत एन्ड द ग्याङले। त्यसको बारेमा मलाई भन्नु मन छ। रामबहादुर बमजनलाई फसाएर रामबहादुर बमजनले जो केटीलाई बलात्कार गर्ने त्यो केटीलाई मारेर त्यो केटीको आमाले आएर मेरो छोरीलाई बलात्कार गरेको होइन भन्दा उसको आमालाई नि मारेको आज 2 हप्ता भएको छ, 1-2 हप्ता भएको छ होइन। यस्तो घटना छ, भइरहेछ, अहिले भइरहेछ। अनि मैले यसको स्टडी गरिरहेको छु, अनुसन्धान। केटीलाई अहिले मारियो, गायब गरियो, गायब गरेन उसैले अपराध। एउटा छुट्टै एजेन्ट छ, खतरा छ यहाँ, विदेशीहरूको ठुलो खेल छ। फसाएको हो, रामबहादुर बमजनलाई पनि फसाएको, सन्दीप लामिछानेलाई पनि फसाएको होइन। हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। मलाई मेरो ज्यान पनि अहिले मान्छे मार्नलाई त यहाँ सिम्पल छ कि, यहाँ विदेशका यत्रा ठुल्ठुला खेलहरू, यत्रा ठुल्ठुला कुराहरू छन् नि त होइन। त्यो सबै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै कुराहरू छ। अहिले यो नेपालमा मैले एउटा सन्दीप लामिछाने एउटा केस मात्र हो, यस्ता केसहरू भर्खरै 20वटा केस भन्न सक्छु जसलाई अदालतले पनि न्याय दिन सकेको छैन, सरकारले न्याय दिन सकेको छैन। सधैँलाई फसाउने युवाहरू अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि सोच्नु न, एउटा निम्स पूर्जा दाइले अहिले घर पड्काएर फसाइरहेछ, एउटा पल्सा हिरोमा अगाडि बढ्दा उसलाई पनि फसाएको हो, एउटा सन्दीप लामिछाने हिरो भएर अगाडि बढ्दा उसलाई फसाएको छ, एउटा रामबहादुर बमजन नेपालको गुरु भएर अगाडि बढ्छु भन्दा उसलाई पनि फसाएको छ, सबैलाई फसाएको छ, सबै कुराहरू गरेको छ। नेपाल जस्तो देशलाई युवाहरू अगाडि बढ्न नदिने, सबैलाई रोक्ने एकदमै ठुलो गिरोह छ। त्यसमा म पनि मर्न सक्छु, म नि फसाउन सक्छु, मलाई पनि फसाउने प्रयास गरेको। अब नेपालमा जहिले पनि भ्रष्टाचारी भनेका चाहिँ नेताहरूलाई पनि जबरजस्ती भ्रष्टाचार गराइन्छ कि, विदेशीहरूले खातामा पैसा हालिदिन्छन् कि, नेपालका न्यायाधीशहरूलाई पनि विदेशीहरूले पैसा खुवाउँछन् कि, नेपालका ठुल्ठुला कर्मचारीहरूलाई, सचिवहरूलाई पनि विदेशीहरूले पैसा खुवाउँछन् कि। अनि यो देशको हक हितमा, यो देशको अधिकारमा, यो काममा केही पनि काममा त्यो यिनीहरूले अगाडि बढाउँदैनन् कि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो देश यस्तो अवस्थामा छ कि अझै पनि हामी जनताले बुझेनौँ, अझै पनि हामी नेपाली एक हुन सकेनौँ भने यो देश एकदमै नराम्रो अवस्थामा जानेवाला छ होइन। अनि फेरि हामी यो कुराहरू गर्दैछौँ। अहिले हामी यही सन्दीप लामिछानेको न्यायको लागि भनेर हामी यसरी लागेका छौँ, एउटा भिजा दिन लागेको छौँ। यदि हामी जिउट्न सकेनौँ, यदि हामीले केही गरेनौँ भने चाहिँ यो देश एकदमै दर्दनाक अवस्थामा पुग्छ। म त्यति भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीले यही विजय जुलुस पनि मनायौँ, सबै कुराहरू गऱ्यौँ। तर अब अस्ति छुट्टी थियो होइन, अस्ति बुद्ध जयन्ती भयो। अब हिजो पनि एक दिन मात्र खुल्ला थियो। हाम्रो 11 बजेसम्म चाहिँ हामीलाई के आश थियो भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो पारस दाई, ज्ञानेन्द्र साई, हाम्रो वकिल साहब होइन, हाम्रो विराज भक्त, हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू, उहाँहरू सबै मिलेर हुरेर चाहिँ अनि एम्बेसीको लागि पनि लेटर पठाउने भनेर एउटा लेटर पनि बनाउनु भएको रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर पनि कुराकानी गर्नुभएको रहेछ। अब उहाँहरूले पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। त्यति प्रयासले होला कि भनेर चाहिँ हामी हिजो 11 बजेसम्म हामी प्रतीक्षामै थियौँ होइन, केही होला भनेर। अब हिजो 11 बजेसम्म लगभग हामीलाई भित्रबाट हुँदैन भन्ने खबर आइसकेपछि अब यहाँकोले मात्र भएन, अमेरिकाकोले पनि निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसको लागि दिउँसोसम्म हामीलाई टाइम लाग्छ, उताको राति हुन्छ भनेर भनिसके पछाडि राति हामीलाई एउटा खुसी खबर आउँछ भनेर हामीलाई एमएससीको एकजना त्यहाँ हाम्रो जुन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ मलाई नाम नभन्नु तर यस्तो यस्तो कुरा आएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा भनिसके पछाडि हामीले यो साँझ मैले भन्दा नि अरूकोबाट पनि आएको थियो, मेरोबाट पनि, मेरो साथीहरू छ, मैले भन्दा नि मेरो साथीहरू पोस्ट गर्ने
गर्ने टिमहरू छ हाम्रो पोस्टरले उनीहरूले चाहिँ आधिकारिक होइन तर भिजा पाउने चाहिँ ढुक्क भयो भनेर चाहिँ राखियो अब नेपालभरि यत्रतत्र भ्रम तरिकाले पनि फैलियो त्यसको करिब 1 घण्टापछि फेरि के खबर आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट एम्बेसीले भिजा दिने भन्ने बित्तिकै उतातिर पनि कम्प्लेन गएर एउटा आइसिसीलाई के कम्प्लेन गएर भन्दा आइसिसीलाई चाहिँ यदि तैँले सन्दीपलाई दिन्छस् या त अपराधीलाई दिन्छस् भने अरू केसहरू फस्नेहरू पनि हुन्छन् नि त तिनीहरूलाई के गर्छस् भनेर त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार अनेक ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँनिर एउटा क्वेसन गयो अरे र युएसमा पनि एउटा को नेपाली संस्था विदेशी संस्था विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अमेरिकामा नि के चिठी पुग्यो अरे भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सन्दीपलाई भिजा नदिनु सन्दीपलाई भिजा दिने बित्तिकै अरू पनि फुटबल खेलाडी छन् क्रिकेट खेलाडी पनि छन् यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ सबैलाई गाह्रो हुन्छ अमेरिकामा पनि चिठी पुगेपछि युएस एम्बेसीमा नि मेल आइसके पछाडि चाहिँ उनीहरू फेरि सोच्न बाध्य भयो अरे फेरि सोच्न सम्भावना सकियो होइन त सन्दीप लामिछानेको विश्वकप खेल्न पाउने अब एउटा मात्र आशा हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जनताले अस्ति जनताको आवाज जुन सुनियो नि त होइन जनताको आवाज सुनेर जतिखेर अदालतले चाहिँ एउटा न्याय दिन बाध्य भयो त्यसै गरेर अब पुनः फेरि एउटा अमेरिकन एम्बेसीले पनि हाम्रो आवाजहरू हाम्रो कुराहरू नसुन्ने भन्ने हुँदैन के होइन तपाईँलाई थाहा छ होला सोमालियाको घटना सोमालियामा एम्बेसीलाई नि लहट्या हो नि त थाहा छ हजुरलाई है अरू देशमा जतिखेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो खालको घटनाहरू छ तर हामीले एउटा सानो कुराको लागि हामीले त्यत्रो लहट्ने नै कुरा त हामीले गर्दैनौँ तर के छ भन्दाखेरि तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले जुन अमेरिकाले चाहिँ जुन मलाई आई हेभ सम कम्प्लेन विथ अमेरिका होइन आई जस्ट वान्ट टु से मिस्टर प्रेसिडेन्ट बिडेन and also the ambassador of United States of America from the Holy Land of Nepal, from the land of Pashupatinath, from the land of Lord Buddha. I just want to request our Sandeep Lamichhane is an international player who has already made his record by taking more than 100 wickets in he had already made one record. He had lots of records like that. He is our pride. He is our hero. And our court has already declared him as innocent, and it has the case has already been declared from the High Court of Nepal. Please make him considering him as an innocent person, innocent player of Nepal. International ICC, especially I just want to request ICC has maintained cricket as a game of harmony, game of unity and game of equality. If you consider the sports, then none of the country is superior or none of the country is inferior. None of the country is rich or none of the country is poor. It's a game of dignity. It's a game of harmony. It's a game of humanity. By considering all the national mankind, by considering all the humanity, by considering all the laws and everything that you have made, Nepal is in severe crisis now. In front of international court, in front of United States of America, in front of United States, United Nations, with the Human Rights Commission and everyone from all over the world. And it's a critical time for us, all of the Nepalese, to be united. Nepal has been a poor because we are not united. Nepal is not a poor country. I just want to request United States of America, Embassy of America to provide the visa for Sandeep Lamichhane from all the youths of Nepal, from all the citizens of Nepal, from all the cricket lovers from all over the world, who love Sandeep Lamichhane and Nepali cricket. It's our humble request for United Nations, United Embassy of America and American government to provide in the visa. If you don't provide the visa right now, then we'll consider it as a lot of discrimination for the poor country like Nepal. We just want to consider ICC, you are discriminating us, you are discriminating between poor country and rich country, and America, you are the organizer country. Please keep your utmost request of your country, keep the utmost request of the cricket history, keep the respect for all the players, keep the equality for all the players, and provide the opportunity for Sandeep Lamichhane to play. There is no 3 world, first world, second world and third world. There is only 1 world. We are moving on the same boat. If this boat will collapse, then everybody, all of us will collapse. You are doing the geopolitics all over the world. You are just dividing the world, and you are applying the formula divide and rule. And we are just want to unite our country. And sports is for the unity. Sports unites all over the world. Sports unites, maintain the discipline. Sports maintain the harmony. Sports maintain the respect. Sports maintain the courage for all of us. And all the Nepalese youths who are aspiring to be like Sandeep Lamichhane, all the people from all the poor countries of the world who just want to do something by living at their country. Hazur.